हाय स्टुडंट्स, आपण आता फिजिक्स मधला ऑसिलेशन हा चॅप्टर शिकणार आहे. ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, हा चॅप्टर हा वेव्ह मेकॅनिक्स मधला आहे. म्हणजे याच्या अंडर आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन शिकतो, साऊंड वेव्ह आहे, त्याच्यानंतर प्रोग्रेस वेव्हज आहेत, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज, सगळ्यात शेवटी स्टेशनरी वेव्हज. एकंदरीतच वेव्ह मेकॅनिक्स हा एक सेक्शन आहे आणि त्याच्यापैकी हा एक चॅप्टर आहे. स्टँडर्ड 9th, 10th, 11th आणि 12th. ओके, अशा चारही वर्गांमध्ये आपण याबद्दल काही ना काहीतरी शिकत आहोत. तुमचे सीईटी जेईई एनईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर हाच चॅप्टर तुमचा बेसिक क्लिअर करणारा चॅप्टर आहे. ओके, तर सुरुवात करूया. नवीन लेसन, ऑसिलेशन. Students, we have studied different types of motions. This is a linear motion, that is motion along a line. Yes, here the cyclist moves along straight line. So this is a motion along straight line. It is called as rectilinear motion. The motion of an object along a straight line is called as rectilinear motion. एका सरळ रेषेमध्ये जर एखाद्या ऑब्जेक्टची मोशन होत असेल तर त्याला रेक्टिलिनियर मोशन असं म्हणतात. वाव, दिस इज अ सीन फ्रॉम circus. So let us see some examples of other types of motion. आपण अजून काही examples बघूया. This is a shell fired from the cannon. इथं या तोफेतून समजून चला की हा गोळा इथं फेकलेला आहे. तर याचा जो पाथ होता तो कसा होता? पॅराबोलिक पाथ होता. कसा होता? पॅराबोलिक. त्याला आपण म्हणत होतो मोशन इन 2 dimensions. This is also called as motion in 2 dimensions or projectile motion. So this path is a curved path, it is a parabolic path, and the motion is 2-dimensional motion. The cannon ball moves along a curved path. This 2-dimensional motion is also called as a projectile motion. So what is a projectile motion? Projectile motion is a motion in which an object is thrown near the Earth's surface and it moves along a curved path under the action of gravity only. Yes, 2-dimensional motion मध्ये नेहमी gravity act होत असते. Yes, this is a motion under the action of gravity. Wow, which is this motion? Yes, here the helicopter is revolving around the boy. That is, the helicopter is moving along circular path. So this is a circular motion. This is a circular motion. The helicopter moves along a circular path, so it is a circular motion. So what is circular motion? The motion of an object along the circumference of a circle is called as circular motion. My dear students,
Circular motion is also two-dimensional motion. Wow. This is a sky. What you observe here is Earth, and what you observe here, the Earth is revolving around an axis to it. So this is a rotational motion. The Earth rotates about its own axis. So this is a rotational motion. Earth rotates about its own axis. This is a rotational motion. What is rotational motion? Rotational motion is a circular motion or movement of an object around a center of or axis of rotation. And here comes our topic. We are going to discuss, we are going to learn about this type of motion. So what is this you are observing? What is this you are observing? This is a pendulum. This is a pendulum. So the heavy body attached to the end of the string and the other end is bound to the support. And this is moving to and fro, to and fro. So this is called oscillatory motion. Here, the heavy body, that is the bob, is doing what? To and fro motion. The bob performs to and fro motion, and this is called oscillatory motion. Now let us define what is oscillatory motion. The periodic to and fro or back and forth motion of an object about its mean position is called as oscillatory motion. कोणाला म्हणायचं oscillatory motion? एक अशी मोशन जी एक पर्टिक्युलर मीन पोझिशन आहे त्याच्या अलीकडे आणि पलीकडे टू अँड फ्रो बॅक अँड फोर्थ पुढे आणि मागे अशी ती मोशन होत आहे तिला काय म्हणायचं ऑसिलेटरी मोशन. Let us see some examples of oscillatory motion. So this is a simple pendulum. This is a spring mass system. And this is a swing. These are the examples of oscillatory motion. One more example, that is the vibrations of prongs of tuning fork. इथं तुम्हाला सिंपल पेंडुलम दिसतोय, इथं तुम्हाला स्प्रिंग आणि मास ही सिस्टीम आहे, याच्यामध्ये व्हर्टिकल व्हायब्रेशन्स होत आहेत. इथं तुम्हाला स्विंग दिसतोय म्हणजे झोपाळा दिसतोय, त्याच्यामध्ये ही मुलं खेळताना पुढे मागे होत आहेत, बॅक अँड फोर्थ मोशन होत आहे. हा ट्युनिंग फॉर्क आहे आणि या ट्युनिंग फॉर्कचं हे तुमचे हे कोण आहे, हे प्रॉंग्स आहेत, त्यांना प्रॉंग्स म्हणायचं. ठीक आहे, आणि ते प्रॉंग सुद्धा काय होत आहेत, आत बाहेर होत आहेत म्हणजे व्हायब्रेट होत आहेत. येस, ऑसिलेशन म्हणजे व्हायब्रेशन, व्हायब्रेटरी मोशन आहे. Okay, now this is called U-tube manometer, and now this water will do, yes, liquid column in U-tube will do the oscillatory motion. Now let us understand the concept of periodic motion. यापूर्वी सुद्धा बऱ्याच वेळा आपण पिरियडिक मोशन बद्दल सांगितलंय की अशी मोशन की जी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये रिपीट होते, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये रिपीट होते, तिला आपण पिरियडिक मोशन म्हणत असतो. सो व्हॉट इज अ पिरियडिक मोशन? What is periodic motion? Consider a clock. This is a clock. You are observing the second hand, minute hand, and hour hand there. So look at the second hand. What you will observe that the second hand will complete its one revolution in 60 seconds. Then again another revolution in 60 seconds. Then again third revolution in 60 seconds. Means to complete one revolution it will take 60 seconds, and to complete any one revolution it will take 60 seconds. म्हणजे रिव्होल्यूशन म्हणजे एक प्रदक्षिणा करणं हे त्याचं काम आहे, आणि त्या एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी, एक रिव्होल्यूशन करण्यासाठी, वन सेट ऑफ मोशन घेण्यासाठी त्याला लागलेला जो टाइम आहे तो 60 सेकंड, तो फिक्स आहे. म्हणजे सेकंड हँडचं रिव्होल्यूशन हे
पिरियडिक मोशन आहे. Understand? Yes, second hand, it will reach to its initial position again after every 60 seconds and repeat its motion after equal interval of time, that is 60 seconds. Second hand ला त्याचं एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी 60 सेकंद लागतील आणि तिथून पुढे प्रत्येक रिव्होल्यूशन साठी त्याला 60 सेकंदच लागतील. So what is periodic motion? A motion which repeat itself after a regular interval of time is called as periodic motion. म्हणजे अशी मोशन जी स्वतःला रिपीट करते आणि त्यासाठी टाइम इंटरवल काय असते त्याची फिक्स असते आणि तिला आपण पिरियडिक मोशन असं म्हणतो. So what we are learning is oscillatory motion. So our oscillatory motions are periodic. Let's see. The periodic to and fro motion is called as oscillatory motion. Oscillatory motion म्हणजे काय? Periodic to and fro motion. So oscillatory motion is periodic motion. Yes, oscillatory motion ही periodic motion आहे. So time required to complete one oscillation is fixed and it is the same for every oscillation. So oscillatory motion is a periodic motion. Yes, my dear students, I said you wave mechanics नावाचा पूर्ण एक वेगळा सेक्शन आहे. वेव मेकॅनिक्स तुम्ही जेई आणि एनईटी चे बुक्स उघडून बघा, सीईटी चे बुक्स उघडून बघा. साधारणपणे 9 स्टँडर्ड पासूनच तुम्हाला वेव्ह याबद्दल थोडी माहिती घेत आलात तुम्ही. परंतु ऍक्च्युली त्या पूर्ण सेक्शनचा हा चॅप्टर हा खरं तर बेस आहे. सो लेट अस सी सम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स फॉर एंट्रन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल ऑसिलेटरी मोशन्स ऑफ पिरियडिक. येस, प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन पिरियडिक असते. बट ऑल periodic motions are not oscillatory motion. Now this is what you are observing here. This is a oscillatory motion and this is a periodic motion. Yes, it is oscillatory motion. This is also periodic motion. All periodic motions are not oscillatory. For example, see, Earth is revolving around the sun or moon is revolving around the Earth. So this is periodic motion, but this is not oscillatory motion because this is not to and fro, right? So oscillatory motion आहे काही नाहीये, पण periodic motion आहे का आहे. म्हणजे oscillatory motion ही periodic motion असते, पण periodic motion ही oscillatory motion असत नाही. Okay, so the moon performs uniform circular motion around the earth which is periodic. It is uniform circular motion, so it is not oscillatory motion. Now as I said you that this is the basic for your chapter, all chapters you will learn in the section wave mechanics. So let us learn some terminologies of oscillatory motion. आपल्याला काही नवीन व्याख्या, नवीन गोष्टी आता आपल्याला oscillatory motion मध्ये शिकायचे. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या सगळ्या व्याख्या तुम्ही लिहून काढायच्या आहेत आणि व्यवस्थित लक्षात ठेवायच्या आहेत. बघूया काय काय टर्मिनॉलॉजी. पहिली आहे मीन पोझिशन. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. तुम्हाला या डायग्राम मध्ये काय दिसते की एक स्प्रिंग आहे आणि त्याला एक ब्लॉक जोडलेला आहे, बरोबर आहे. आणि आपण काय केले, त्या ब्लॉकला थोडं स्ट्रेच कडून सोडून दिलेलं आहे. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की स्प्रिंग ने त्या ब्लॉकला थोडं ओढून जर स्ट्रेच केलं तर स्ट्रेच केल्यानंतर जी पोझिशन आहे त्याच पोझिशनला तो ब्लॉक राहत नाही. तर डेफिनेटली ते स्प्रिंग काय करणार, त्याला परत खेचून घेणार, बरोबर आहे. स्प्रिंगच्या त्या रिस्टोरिंग फोर्स मध्ये तो खेचला जाणार. पण म्हणून तो ओरिजिनल पोझिशनला येत ना, तर त्याच्या पण थोड्याशा आत येतो आणि इथं त्याची टू अँड फ्रो मोशन सुरू होते. आता इथं बघा, ही जी तुमची मीन पोझिशन आहे, बरोबर की नाही, इथे आपण मीन पोझिशन तयार केली, तर त्या मीन पोझिशनच्या अलीकडे आणि पलीकडे हा ब्लॉक आता मुवमेंट करत आहे. मग आता याच्यात दोन पोझिशन्स ठरलेले आहेत. एक आहे एक्स्ट्रीम लेफ्ट, एक्स्ट्रीम राईट. बघा आता तो एक्स्ट्रीम लेफ्टला आला मेन पोझिशन, एक्स्ट्रीम राईट. पुन्हा तो येस, म्हणजे तो लेफ्ट टू राईट जात आहे, पण प्रत्येक वेळा तो मीन पोझिशन काय करत आहे, क्रॉस करत आहे. एक्स्ट्रीम राईट, मेन पोझिशन, एक्स्ट्रीम लेफ्ट. So this point O is called as a mean position. Point O ला काय म्हणायचं, mean position म्हणायचं.
पॉइंट ओ ला आपण इक्विलिब्रियम पोझिशन असं सुद्धा म्हणतो. सो पॉइंट ओ इज कॉल्ड ॲज अ मीन पोझिशन. पॉइंट ओ इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. Why it is called as mean position or why it is called as extreme position? Sorry, equilibrium position, because here the net force acting on the particle at this particular point is zero. लक्षात ठेवा, मीन पोझिशन म्हणजे काय किंवा इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे काय. तर इक्विलिब्रियम शब्द माहिती आहे तुम्हाला, इक्विलिब्रियम. तर बरोबर ज्या वेळेला एखादी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करत असताना इक्विलिब्रियम पोझिशनला येते, मीन पोझिशनला येते, तेव्हा तिच्यावर ऍक्ट होणारा टोटल फोर्स, नेट फोर्स हा झिरो असतो. नेट फोर्स हा झिरो असतो, लक्षात ठेवा. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन पोझिशन? The mean position or the equilibrium position is the point where the net force acting on the particle is zero. बरेच वेळा आपण विचारतो ऑसिलेटरी मोशन मध्ये मीन पोझिशन म्हणजे काय, आपण म्हणतो मधली पोझिशन, मधली पोझिशन. तर तसं नाही सांगायचं. मधली पोझिशन ठीक आहे, मीन पोझिशन, पण ऍक्च्युअल इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे काय, तर तो एक असा पॉइंट आहे की तिथं त्या बॉडीवर ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, नेट फोर्स, तो काय बनतो, झिरो बनतो. Now what is extreme position? आता तुम्हाला बघितलं मगापासून तुम्ही एक्स्ट्रीम पोझिशन तुम्ही बघितलेले आहेत. हे मीन पोझिशन झाली. एक्स्ट्रीम पोझिशन कोणाला म्हणायचं, तर एक लक्षात ठेवा की मीन पोझिशन पासून एक तर तो ब्लॉक राईट साइडला चाललाय किंवा तो लेफ्ट साइडला चाललाय. पण तुमच्या लक्षात येते का, तो राईट साइडला जातोय आणि एक पॉइंट येतोय, तिथून तो त्याची डायरेक्शन चेंज करून परत लेफ्टला यायला चालू करतोय, परत लेफ्टला जातोय जातोय जातोय, परत तिथे एक पॉइंट येतोय, तिथे जाऊन तो परत डायरेक्शन चेंज करतोय. राईट, म्हणजे काय असेल एक्स्ट्रीम पोझिशन? काय असेल एक्स्ट्रीम पोझिशन? बरोबर गेस केलाय तुम्ही. द मॅक्झिमम पॉइंट अप टू विच द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोझिशन. हे एक्स्ट्रीम पोझिशन हे काय आहे, तर मीन पोझिशन पासूनचं मॅक्झिमम डिस्टन्सवर असणारा तो पॉइंट आहे जिथपर्यंत तो पार्टिकल पोहोचू शकतो. आणि काय करतो, दॅट इज कॉल्ड एक्स्ट्रीम पोझिशन. पण तिथून पुढे काय होतं, बरोबर एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला की पार्टिकल त्याची डायरेक्शन काय करतो, चेंज करतो, डायरेक्शन रिव्हर्स करतो. लक्षात ठेवा, ठीक आहे. येस, आता त्याचं जे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे टुवर्ड्स द राईट, ते आपण पॉझिटिव्ह घेऊया, आणि जे डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट आहे ते आपण निगेटिव्ह घेऊया. पण आपण याला पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी आणि निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी असं म्हणू शकतो. मग याच्यामध्ये जी राईट एक्स्ट्रीमिटी आहे, म्हणजे राईट साइडला, ती आपण पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी घेऊ शकतो, आणि जी लेफ्टला एक्स्ट्रीमिटी आहे ती आपण निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी घेऊ शकतो. So here, if you see the point P, this is point P. It is on the left side, so we call it as a left extreme, or it is also called as a negative extreme. Okay, left extreme, किंवा त्याला आपण negative extreme म्हणतोय. Then there is a point R. This is point R. So it is on which side? Right side. So we call it as what? Right extreme, or it is also called as a positive extreme. Right extreme or positive extreme. Displacement. Now, my dear students, see this. What we are observing in oscillatory motion, the object is moving from mean position to right extremity, then from right extremity, object हा इथून कुठं आला, right extremity ला आला. Yes, then again it is moving towards the mean position, then it will go to the left extremity, and again it will come to the mean position. Understand? But sometimes we want to know what is the displacement, what is the distance at a certain time the object is away from the mean position. म्हणजे mean position पासून टाइम t एवढ्या एका टाइम साठी तो ऑब्जेक्ट नक्की कुठे आहे तो नक्की ऑब्जेक्ट मीन पोझिशनला आहे, राईट एक्स्ट्रीमिटीला आहे का लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटीला आहे का इन बिटवीन आहे, हे जे शोधणं आहे त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतो. अंडरस्टँड? तर इथं आपण समजूया की हा जो पॉइंट P आहे तिथं हा पार्टिकल पोहोचला ऑसिलेशन करणारा किंवा SHM करणारा. मग मीन पोझिशन पासून तो किती डिस्प्लेसमेंट केलं त्यानं, तर x इतकं केलं. अंडरस्टँड? सो द डिस्टन्स कवर्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन ऍट एनी इन्स्टंट फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन. बघा, कोणत्याही एखाद्या इन्स्टंटला तो पार्टिकल मीन पोझिशन पासून कुठे आहे, त्याची काय पोझिशन आहे, ते जे डिस्टन्स आहे ते जे आहे त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. द डिस्टन्स कवर्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन at any instant from its mean position is called as a displacement.
Now displacement is nothing but what? Length. It is a distance. Shortest distance. Yes. So SI unit is what? Meter. CGS unit centimeter. Dimension काय येणार? m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. Very important note. If the particle is to the right of mean position. Yes. पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट झाल्यानंतर त्याची पोझिशन तुम्हाला राईट साइडला दिसली तर काय कराल? यू आर क्लेवर. राईट साइडची डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह घ्यायची असते. इफ द पार्टिकल इज टू द राईट ऑफ द मीन पोझिशन देन डिस्प्लेसमेंट इज पॉझिटिव्ह. तुम्ही एक्स ऍक्सिस लक्षात ठेवा. मीन पोझिशनला जर तुम्ही ओरिजिन मांडलं तर तुम्हाला माहिती आहे ओरिजिन पासून एक्स ऍक्सिस मध्ये राईट साइड पॉझिटिव्ह असते आणि लेफ्ट साइड काय असते? निगेटिव्ह असते. So if the particle is to the right of mean position, then displacement is positive. Similarly, if the particle is to the left of mean position, then displacement is negative. जर particle right side ला असेल तर displacement positive घ्या. जर particle हा mean position च्या left side ला असेल तर येणारे displacement negative घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, MCQ सोडवताना या छोट्याशा गोष्टी असतात पण आपण याच्यात गोंधळ करतो त्यामुळे व्यवस्थित लक्षात घ्या. Now what is amplitude? येस, आपण आता बघितलं की मीन पोझिशन पासून पार्टिकल काय करतोय? राईट साइडला चाललाय, लेफ्ट साइडला चाललाय. पण राईट साइडला जाऊन तो परत डायरेक्शन रिव्हर्स करतोय ना, लेफ्ट साइडला जाऊन परत डायरेक्शन रिव्हर्स करतोय. म्हणजे राईट साइडला तो जो मॅक्झिमम गेला, तो जो मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट झालं त्याचं मीन पोझिशन पासून, त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? अँप्लिट्यूड म्हणत असतो. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय? इट इज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. इट इज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन from its mean position on either side. दोन्ही बाजूला तो मीन पोझिशन पासून मॅक्झिमम जे डिस्टन्स कव्हर करतो त्याला काय म्हणायचं? अँप्लिट्यूड म्हणायचं. काय म्हणायचं? अँप्लिट्यूड. ओके. सो इट्स SI unit is meter, then its CGS unit is what? Centimeter, and obviously the dimension is m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. Okay. Again, one more thing. Amplitude is nothing but what? Displacement. So it is what? Maximum displacement. So it is same from on either side. Mean position पासून amplitude तुम्ही right ला घ्या नाहीतर लेफ्ट ला घ्या, तो नेहमीच काय असणार आहे? मॅक्झिमम असणार आहे आणि तो इक्वल असणार. ओके. मग आता राईट एक्स्ट्रीमिटीला असणारा जो अँप्लिट्यूड आहे तो आपण काय घ्यायचा असतो? पॉझिटिव्ह घ्यायचा असतो. त्यामुळे अँप्लिट्यूड काय येणार? प्लस येणार. आणि लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटीचं डिस्प्लेसमेंट आपण काय? लेफ्ट साइडचं डिस्प्लेसमेंट काय घेतो आपण? निगेटिव्ह घेतो. त्यामुळे इथे अँप्लिट्यूडची व्हॅल्यू काय घ्यायची? -a घ्यायची. लक्षात ठेवा, ऑसिलेटरी मोशन मध्ये राईट साइडचा अँप्लिट्यूड पॉझिटिव्ह a घ्यायचा आणि लेफ्ट साइडचा अँप्लिट्यूड आपण निगेटिव्ह a असा घ्यायचा आहे. अंडरस्टँड? येस. पांडू, अंडरस्टँड? ओके. रेंज और पाथ लेंथ. रेंज और पाथ लेंथ. मीन पोझिशन पासून राईट एक्स्ट्रीमिटी पर्यंत तो ऑसिलेशन करणारा पार्टिकल गेला. किती गेला? +a. म्हणजे राईट साइडला a इतकं डिस्प्लेसमेंट केलं आणि लेफ्ट साइडला पण किती गेलं? a इतकं डिस्प्लेसमेंट केलं. पण राईट पासून लेफ्ट पर्यंत एकूण डिस्प्लेसमेंट किती झालं? 2a. म्हणजे किती झालं? डबल ऑफ द अँप्लिट्यूड. त्यालाच काय म्हणतात? पाथ लेंथ. कारण तो ऑसिलेशन मध्ये त्याचा लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटी पासून राईट एक्स्ट्रीमिटी पर्यंतचा पाथ आहे. मग त्याची टोटल लेंथ किती आली तुमची? 2a. That is what also called as a range or path length. So simple. So the distance between the two extreme positions of a particle performing oscillatory motion. Range म्हणजे काय? तर दोन एक्स्ट्रीम पोझिशनच्या मधलं डिस्टन्स. म्हणजे राईट एक्स्ट्रीमिटी आणि लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटीच्या मधलं डिस्टन्स. ओके. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट? पाथ लेंथ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट? रेंज. म्हणजे किती असणार आहे? किती असणार आहे? ट्वाइस ऑफ, येस, ट्वाइस ऑफ amplitude. So range is equal to a plus a. So it is 2a. Understand? Okay. So range is equal to twice of the amplitude. Range ni amplitude चा double असते. Remember that. Again, it is nothing but what? It is again distance. त्यामुळे SI युनिट काय येणार? मीटर. CGS युनिट काय येणार? सेंटीमीटर. डायमेन्शन्स काय येणार? m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. So simple.
Now, my dear students, let's move ahead. We are learning terminologies of oscillatory motion. Oscillatory motion म्हणजे वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज आपण शिकतोय. आपण आता अजून काही टर्मिनॉलॉजीज बघूया. Period. Period, that is a time, capital T. It is nothing but it is a time required to complete one oscillation. पण आपल्याला एक ऑसिलेशन म्हणजे काय हे आपल्याला पहिल्यांदा समजून घ्यावं. व्हॉट इज वन ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन म्हणजे नक्की काय? बघा, पुन्हा एक वेळा आपण इथं काय दिसलेलं आहे, एक मेटल ब्लॉक दिसतोय तुम्हाला. तो मेन पोझिशनला आता आहे, इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे. तो ऑसिलेटरी मोशन करणार आहे. म्हणजे त्याचं एक ऑसिलेशन कंप्लीट होणार म्हणजे नक्की काय होणार? तर बघा, व्यवस्थित स्टॉप. इथं काय झालं, त्याचं एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं. पुन्हा एक वेळ बघूया आपण. स्टॉप. काय बघितलं आपण? तर हा जो ब्लॉक आहे तो मेन पोझिशन पासून या राईट एक्स्ट्रीमिटी पर्यंत गेला. तिथून पुन्हा तो मेन पोझिशनला, तिथून पुन्हा तो लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटीला गेला आणि पुन्हा तो मेन पोझिशनला. बरोबर की नाही? म्हणजे हा जो पूर्ण पाथ आहे तो त्याने कसा कंप्लीट केला? मेन पोझिशन, राईट एक्स्ट्रीमिटी, देन टू मेन पोझिशन, देन लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटी अँड अगेन मेन पोझिशन. तर हे जे झालं ना, हे कम्प्लीट ऑसिलेशन आहे. कम्प्लीट ऑसिलेशन आहे. आणि हे कम्प्लीट ऑसिलेशन होण्यासाठी जो टाइम लागला त्याला म्हणायचं पिरियड ऑफ ऑसिलेशन. The time taken by a particle performing oscillatory motion to complete one oscillation is called as period of oscillation. Remember, the time taken by a particle performing oscillatory motion to complete one oscillation is called as period of oscillation. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी जो टाइम लागला त्याला पिरियड ऑफ ऑसिलेशन असं म्हणतात. So remember, my dear students, the period is given by 2 pi upon omega. Period चा फॉर्म्युला 2 pi upon omega असा आहे. हा नक्की असा कसा येतो हे तुम्हाला मी समजून सांगू शकतो की इथे जेव्हा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतो ना, पुढे आपण शिकणारच आहे की सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ UCM. इथं तुम्ही जर बघाल ना की एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतं तेव्हा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये ऍज अ प्रोजेक्शन घेऊन त्याचा अभ्यास केला. म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर घेतल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्या वेळेला इकडे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतं त्याच वेळेला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये पूर्ण एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट होतं. आणि पूर्ण एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट होतं म्हणजे जो अँगल ट्रेस केला जातो तो जवळजवळ किती असतो? 2 पाय असतो, 360 डिग्री असतो. आणि त्यावेळेची अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते ती ओमेगा असते. मग तो जो टाइम आहे तो तिथं लागतो. म्हणून तिथला टाइम किती? T = 2 पाय ओमेगा. आणि तोच इथं सुद्धा लागलेला टाइम आहे. हे आपण पुढे एक वेगळं युनिट आहे तुम्हाला की एक्सप्लेन दॅट SHM, that is simple harmonic motion means oscillatory motion is nothing but projection of UCM on any diameter. तर त्या टॉपिक मध्ये आपण ते बघणारच आहे आणि मी त्यावेळेला पण तुम्हाला ही आठवण करून देईन. तर बघा कसं आपल्याला येते. So now it is a time. Time is again fundamental physical quantity. So its SI unit is what? Second. CGS is also second. And what is the dimension? It is m⁻⁴, l⁻⁴, p⁻⁴. So easy. Frequency. Frequency म्हणजे काय? The number of oscillations performed per unit time. Okay, number of oscillations of a particle performing oscillatory motion in 1 second. एका सेकंदामध्ये एखाद्या पार्टिकलने किती ऑसिलेशन्स केले? That is what called frequency. So number of oscillations performed per unit time, or you can say per unit second. So it is nothing but reciprocal of the period. So n is equal to 1 upon capital T. कारण फ्रिक्वेन्सी ही पिरियडची काय असते? रेसिप्रोकल असते. SI युनिट काय येणार याचं? 1 अपॉन टाइम आहे त्यामुळे 1 अपॉन सेकंड येणार, म्हणजे त्याला आपण पर सेकंड म्हणतो. परंतु दुसरे एक युनिट आहे त्यासाठी हर्ट्ज. नाव CGS युनिट काय असणार आहे त्याचं? पुन्हा तेच असणार आहे पर सेकंड म्हणजेच हर्ट्ज. आणि डायमेन्शन काय असणार आहे? तर m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻1 आणि इथं डिवायडेड बाय T आहे. Okay. Now, my dear students, let us see harmonic motion. लयबद्धता. हार्मोनिकचा अर्थ काय असतो? लयबद्धता. येस. आता हा शब्द शक्यतो आपण म्युझिक या याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा ऐकतो. हार्मोनिक. ओके, हार्मोनी. एक सूर, एक ताल असं आपण म्हणतो की तसं.
Let us see harmonic motion. Now this is a spring and this is a weight attached to it. And when I disturb, when I push or pull this weight, म्हणजे आपण जर हे वेट पुश केलं किंवा खाली पुल केलं, तुम्हाला लक्षात येईल की ही स्प्रिंग काय करू लागलेली आहे, व्हायब्रेशन करू लागलेली, म्हणजेच ऑसिलेटरी मोशन करू लागलेली. ठीक आहे ना. आता जर आपण हे जे डिस्प्लेसमेंट आहेत हे जर आपण ग्राफिकली प्रेझेंट करायचा जर प्रयत्न केला, तर बघा एक्स ऍक्सिसवर आपण टाइम घेऊया आणि वाय ऍक्सिसवर आपण डिस्प्लेसमेंट घेऊया. तर सुरुवातीला जे पार्टिकल आहे ते कुठं असतं, मीन पोझिशनला असतं. नंतर ते कुठं जातं, तर अप्पर एक्स्ट्रीमिटीला जातं. बरोबर आहे. आता मगाशी आपण राईट एक्स्ट्रीमिटी, लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटी असे शब्द वापरत होतो, पण इथं आता दाखवताना तुम्हाला व्हर्टिकल ऑसिलेशन मोशन दाखवली, त्यामुळे मी इथे शब्द काय वापरेन, अप्पर एक्स्ट्रीमिटी हा शब्द वापरेन. त्याच्यानंतर ते पार्टिकल कुठे येतं, परत मीन पोझिशनला येतं. कर्सरकडे लक्ष द्या. त्यानंतर ते पार्टिकल कुठे जाईल, येस कुठे जाईल, डाऊन एक्स्ट्रीमिटीला जाईल आणि तिथून ते परत येस मीन पोझिशनला येईल. म्हणजे मीन पोझिशन पासून पार्टिकल अप्पर एक्स्ट्रीमिटीला गेलं, पुन्हा मीन पोझिशनला आलं, पुन्हा डाऊन एक्स्ट्रीमिटीला गेलं आणि पुन्हा मीन पोझिशनला आलं. म्हणजे इथं या पार्टिकलनं एक वेव्ह तयार केली. काय तयार केली, वेव्ह तयार केली. म्हणजे इथं त्यानं एक ऑसिलेशन काय केलं, कंप्लीट केलं. एक ऑसिलेशन. अंडरस्टँड? As seen in corresponding graph, the displacement of oscillation varies sinusoidally with respect to time. म्हणजे तुम्हाला हे एक वेव्ह, पुन्हा ही दुसरी वेव्ह, पुन्हा ही तिसरी वेव्ह, अशा तुम्हाला वेव्ह रिपीट होताना दिसतील. आणि हे सायनुसॉइडल असतं, म्हणजे साइन फंक्शन आहे, एक प्रकारचं काय साइन फंक्शन आहे. ओके, म्हणून त्याला पिरियडिक म्हणतात, कारण ते पिरियडिक आहे, टू अँड फ्रो मोशन आहे. द व्हॅल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट So what is harmonic motion? We are learning the periodic to and fro motion in which the values of displacement चे values आहे, काय होते त्या व्हॅल्यूचं, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन, म्हणजे आपण पुढे जाऊन काढणार आहे की डिस्प्लेसमेंट काढणार आहे. आता हा तुमचा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आहे, परत आपण वेलोसिटी टाइम ग्राफ बघणार आहे, त्यानंतर आपण ऍक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बघणार आहे. ज्या वेळेला त्या व्हॅल्यूज येणार आहेत डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यूज, त्या पुन्हा पुन्हा काय होणार आहेत, रिपीट होणार आहेत, आर एक्सप्रेस्ड मॅथमॅटिकली ऍज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन. आणि त्यांना आपण एक्सप्रेस करताना ते एक तर साइन फंक्शन दिसणार आहे किंवा कोसाइन फंक्शन दिसणार आहे. अँड दॅट इज व्हॉट कॉल्ड ऍज अ हार्मोनिक मोशन. त्याला म्हणायचं आपण हार्मोनिक मोशन. द सिम्पलेस्ट टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता हार्मोनिक मोशन इन डिटेल शिकायचे, पण आता आपला जो स्कोप आहे तो फक्त आहे सिंपल हार्मोनिक मोशन शिकणं. सिंपल हार्मोनिक मोशन. So simple harmonic motion is also called as a S.H.M. तुम्ही जर जेई आणि तिचे बुक्स बघितले तर त्यामध्ये ऑसिलेशन नावाच्या चॅप्टरच्या ऐवजी डायरेक्ट S.H.M नावाचा चॅप्टर आहे. S.H.M म्हणजे ऑसिलेशन मधला आपण अंडर द हेड S.H.M असं शिकू शकतो. S.H.M इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. आणि त्याचे परत दोन प्रकार असतात. सिंपल हार्मोनिक मोशन त्याचे दोन प्रकार असतात. एक असतं लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, म्हणजे ही ऑसिलेशन अलॉंग द स्ट्रेट लाईन पाथ घडत असते, त्यामुळे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणतात त्याला. येस, दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. So this is what called linear S.H.M. And other part is what? That is what called is a angular S.H.M. That is, it is a simple harmonic motion, but it is along a curved path. Yes. This is what called is the deflection of the needle, magnetic needle. तर हे angular S.H.M आहे. Okay. Now let us focus on the linear simple harmonic motion. So what do you mean by linear simple harmonic motion? My dear students, what you are observing here, this is a spring, okay, and it is attached to a block, or a block is attached to the spring. And now this block is not moving, that is, it is at the rest, it is in the equilibrium position, or it is in the mean position. Now in this figure, what we are doing, we have stretched it, it is pulled on right side through a distance x. Okay, now at this stage the spring is stretched. Now spring is stretched.
You know that this spring will do what? It will try to restore the block, right? म्हणजे ही स्प्रिंग आहे, ही स्ट्रेच केली तर ही स्प्रिंग परत आहे तशी होण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे ती स्प्रिंग स्वतःच्या ओरिजिनल पोझिशनला येण्याचा प्रयत्न करेल. Yes, the spring applies its restoring force. And what is the aim? It will bring the mass block to its main position. म्हणजे ही स्प्रिंग या मास ब्लॉकला पुन्हा मेन पोझिशनला आणण्याचा काय करेल प्रयत्न करेल. पण आता होतं काय, व्हॉट हॅपन्स हिअर, आता हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे एफ, एवढा फोर्स इथं या ब्लॉकवर लावला. ठीक आहे, आता तो ब्लॉक कुठं आला पाहिजे, मेन पोझिशन लेवल थांबला पाहिजे. थांबला पाहिजे नाही का. आता काय होणार आहे, तर इथं जी डिस्प्लेसमेंट घडणार आहे, म्हणजे हा तुमचा रिस्टोरिंग फोर्स आहे. रिस्टोरिंग फोर्स कुठे आहे, काय डायरेक्शन आहे त्याची, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. आणि डिस्प्लेसमेंट आहे, डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन काय आहे, इट इज टुवर्ड्स राईट. फोर्स कुठे आहे, लेफ्टला. डिस्प्लेसमेंट कुठे आहे, राईटला. म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्या डायरेक्शन एकमेकाचे काय आहेत, अपोजिट आहेत. ओके, वन मोर थिंग, as we go on increasing the displacement, आपण ही स्प्रिंग स्ट्रेच करून जेवढं काय करू, राईटला ह्याला स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न करू, तेवढाच तिथं आणखीन काय होईल, रिस्टोरिंग फोर्स सुद्धा वाढेल. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स वाढत आहे जसं जसं ही डिस्प्लेसमेंट वाढत आहे. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स हा या डिस्प्लेसमेंटशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कसं आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. येस, and here we can define the simple harmonic motion. इथं तुम्हाला काय दिसलं, तर फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांची डायरेक्शन अपोजिट आहे. इथं मायनस साईन ते इंडिकेट केलं. अजून काय दिसलं, जसं जसं डिस्प्लेसमेंट वाढवत आहे तसं तसं फोर्स वाढतोय, म्हणजे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, but the direction of the force and displacements are opposite, and this is what is the criteria for a simple harmonic motion. Understand? Yes, here the negative sign indicate the displacement and restoring force are in the opposite direction. We have to introduce one force constant, K. Now what happens here, की जर या स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लावून या ब्लॉकला परत मेन पोझिशनला आणलं होतं, तर मग तो ब्लॉक मेन पोझिशनला तसंच थांबायला पाहिजे होता, पण तो तसा राहिला का, नाही राहिला. काय झालं विद्यार्थी मित्रांनो इथं, तर जेव्हा तो राईट एक्स्ट्रीमिटी कडून मेन पोझिशनकडे येत होता, तेव्हा त्याच्यामध्ये काय निर्माण झाली, फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन निर्माण झालं, त्याला स्पीड निर्माण झालं, राईट. आणि तो काय होत होता, त्याचं जसं 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 तो मेन पोझिशनकडे येत होता तसं त्याचं स्पीड वाढत होतं. तो इथे येऊन थांबणारच नाही. मेन पोझिशन म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन, मेन पोझिशन म्हणजे इक्विलिब्रियम पोझिशन, रेस्ट पोझिशन. आपल्याला काय वाटतं, आता इथं रेस्टला यायला पाहिजे ब्लॉक, तसं होणार नाही. तर त्या ब्लॉकलाच एक व्हेलॉसिटी प्राप्त झाली होती, त्यामुळे तो अजून पुढे येणार आणि कुठे जाणार, ह्या लेफ्ट साइडला जाणार. जडत्व म्हणतो आपण त्याला, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया तो लेफ्टला जाणार आणि ह्या स्प्रिंगला काय करणार, लेफ्ट साइडला पुश करत जाणार, राईट. आणि तोपर्यंत पुश करत जाणार जोपर्यंत पुन्हा इथं फोर्स काय होत नाही, बॅलन्स होत नाही. आता गंमत अशी झाली की नाव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज ऑन विच साइड, लेफ्ट साइड. नाव द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड देअर. आता इथं मात्र स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली. आता ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली तर आता ही काय, हिचं पुढची स्टेप काय असणार, कॉम्प्रेस या स्प्रिंगची रिस्टोरिंग फोर्स मुळे तरी पुन्हा काय होणार, स्ट्रेच होणार. कारण तिला काय करायचंय, स्वतःच्या या फर्स्ट फिगर मध्ये जी ओरिजिनल पोझिशन आहे तिथे यायचंय, राईट. म्हणजे पुन्हा एक वेळ रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होणार आणि रिस्टोरिंग फोर्स सॉरी डिअर स्टुडंट्स. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर, काय होतं इथं, तर पुन्हा एक वेळ तुम्ही बघा की हा जो ब्लॉक आहे तो आता कुठल्या साईडला गेलाय, लेफ्ट साईडला. पण आता ही स्प्रिंग आहे ती रिस्टोरिंग फोर्स लावेल आणि तो कुठल्या साईडला लावेल, राईट साईडला लावेल. येस, म्हणजे at this point spring is compressed, the spring applies the restoring force to bring the mass back to its mean position. Again what we observe here is the force, that is restoring force, and the displacement has opposite direction.
opposite directions. So again, the displacement x and the restoring force F are in the opposite direction. So पुन्हा opposite direction आहे. So as we go on increasing the displacement, restoring force increases. आपण जसं displacement वाढवत जाऊ तसं restoring force वाढत जाईल. म्हणजे पुन्हा एकदा तुमच्या लक्षात आलं की force आणि displacement opposite direction मध्ये आहे आणि force आणि displacement हे directly proportional आहे. Yes, the force is directly proportional to displacement, and negative sign indicates that they are opposite in direction. Get it clear? Get it clear, my dear students? Again, we can write here that F is equal to minus kx, and here k is a force constant. Why there is a negative sign? I explained you earlier. Negative sign indicates the displacement and restoring force are in the opposite direction. So, in general, for a particle performing linear simple harmonic motion, F is equal to minus kx. कोणतेही पार्टिकल लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असेल तर रिस्टोरिंग फोर्स हा तुम्हाला द्यायचा आहे F is equal to minus kx. Now this is what all we have observed. तो जो ब्लॉक होता तो मीन पोझिशन पासून राईट एक्स्ट्रीमिटीला गेला, राईट एक्स्ट्रीमिटी कडून परत मीन पोझिशनला आला, परत लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटीला गेला, परत तो मीन पोझिशनला येतो, तर ते थांबू शकत नाही, त्याला इनर्शिया झालाय ना निर्माण, तर तो मीन पोझिशनला थांबणारच नाही, तो राईट अँड लेफ्ट टू अँड फ्रो मोशन करणार. पण त्याच वेळा तुम्ही जर बघाल तर वर तुम्हाला इथं डायरेक्शन दाखवले रिस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट, बरोबर आहे. तर चेक करा की ज्या क्षणाला मीन पोझिशन क्रॉस होते त्याच वेळा रिस्टोरिंग फोर्स आणि पोझिशन यांच्या डायरेक्शन सुद्धा चेंज होत आहेत आणि त्या नेहमीच एकमेकाच्या काय अपोजिट आहेत. बघा रेड एरो आणि ब्ल्यू एरो व्यवस्थित बघा, बरोबर आहे की नाही. तर हे वैशिष्ट्य आहे सिंपल हार्मोनिक मोशनचे वैशिष्ट्य आहे की रिस्टोरिंग फोर्स आणि पोझिशन दॅट इज डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर. ओके, मग आपण कोणतीही एसएचएम ऐकणे हे कसं ओळखायचं, त्याची कंडिशनच ती आहे की रिस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर असतील आणि अपोजिट टू ईच अदर असतील. अंडरस्टँड? सो कंडिशन दॅट मेक्स अ मोशन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. मग कशा पद्धतीने आपण ठरवायचं की बाबा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे की नाही, तर लक्षात ठेवा की वी कॅन समराइज द कंडिशन ऍज फॉलोज. फर्स्ट थिंग, इट शुड बी ऑस्सिलेटिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. सगळ्यात पहिला लिनियर एसएचएम, त्याच्या पहिला आपण लिनियर शब्दाबद्दल बघूया. जो एसएचएम ऑब्झर्व करणार आहात तो अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन असला पाहिजे. ओके, सेकंड थिंग काय, तर त्याच्यावर एकूण फोर्स जो आहे तो 0 असला पाहिजे. नेट फोर्स काय असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे. नेट फोर्स 0 कुठं असला पाहिजे, ऍट मीन पोझिशन असला पाहिजे. ठीक आहे, ओके. मग काय, आणि दुसरी गोष्ट काय, तर फोर्स शुड बी रिस्टोरिंग. जो फोर्स आहे तो नेहमी रिस्टोरिंग असला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जो फोर्स अप्लाय करून त्याला मीन पोझिशन पासून बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करताय, तर तुमची ती जो बॉडी आहे तिच्याकडे ती सिस्टीम आहे तिच्याकडे रिस्टोरिंग फोर्स असला पाहिजे की त्यामुळे तो रिस्टोरिंग फोर्स मुळे ती बॉडी परत कुठे यायला प्रयत्न केला पाहिजे, तिनं मीन पोझिशनला येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अंडरस्टँड इट? येस. So the expression should be F is equal to minus kx. Now let us define what is a linear SHM. Linear SHM is defined as the linear periodic oscillatory motion of a body in which the restoring force or acceleration is always directed toward the mean position and the magnitude of the force is directly proportional to the displacement from the mean position. Simple harmonic motion मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स हा नेहमी टुवर्ड द मीन पोझिशन असला पाहिजे, बरोबर आहे. ऍक्सेलरेशन हे सुद्धा नेहमी टुवर्ड द मीन पोझिशन असलं पाहिजे.
आणि मॅग्निट्यूड पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर तुम्ही बघाल तर फोर्सची जी मॅग्निट्यूड आहे ती डिस्प्लेसमेंटशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असली पाहिजे. These are the necessary conditions. So what you see here, force directly proportional to displacement, and what the negative sign indicates that the direction of the force and displacements are opposite. आपण डिस्प्लेसमेंट नेहमी काय घेत आहोत, टुवर्ड्स राईट किंवा टुवर्ड्स लेफ्ट घेत आहोत. म्हणजे कशी घेत आहोत, अवे फ्रॉम द मीन पोझिशन घेतोय. आणि फोर्स नेहमी कसं काम करतोय, डिस्प्लेसमेंटच्या अपोजिट करतोय, म्हणजे टुवर्ड्स मीन पोझिशन करतोय. म्हणजे इथं सिंपल हार्मोनिक मोशनची कंडिशन सॅटिस्फाय झालेली आहे. इथं आपण प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेत असतो के, बरोबर आहे. त्याला आपण फोर्स कॉन्स्टंट असं म्हणतो. F is equal to minus kx. So this k is called as a force constant. In magnitude, we can write k is equal to f upon x. आता इथं मायनस साइन काय इंडिकेट करत होतं, मायनस साइन इंडिकेट करत होतं की फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकमेकाच्या अपोजिट आहे. आता फक्त डायरेक्शनचा नाही विचार केला, फक्त मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर आपल्याला काय आलं, k is equal to f upon x. So this we can call it as a restoring force per unit displacement. Force constant कोणाला, force upon displacement. So we can call it as what, the restoring force per unit displacement. त्याला आपण restoring force per unit displacement असं म्हणू शकतो. आता फोर्सचं युनिट काय असतं, न्यूटन, आणि खाली डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ, न्यूटन अपॉन मीटर. तर इथे याचा युनिट काय येणार, न्यूटन अपॉन मीटर. सीजीएस युनिट काय येणार, डाइन अपॉन सेंटीमीटर. आणि डायमेन्शन्स काय येणार, फोर्सचे डायमेन्शन्स डिवाइडेड बाय लेंथचे डायमेन्शन. अंडरस्टँड इट माय डिअर स्टुडंट्स. तर फोर्सचे डायमेन्शन्स काय असतात, m⁻⁴ l⁻⁴ p⁻⁻2 डिवाइडेड बाय लेंथचे डायमेन्शन्स m⁻⁴ l⁻⁴ p⁻⁴. इकडे काय होणार होता, हा l⁻⁴ आणि हा l⁻⁴, इथे l⁻⁴ आला. म्हणजे काय येणार, m⁻⁴ l⁻⁴ p⁻⁻². क्लियर? येस. मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे की हा चॅप्टर तुमच्या पूर्ण वेव्ह मेकॅनिक्स या सेक्शनचा काय आहे, बेस आहे. चला आता बघूया सम इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर एंट्रन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आर ऑसिलेटरी. सगळेच लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन्स ह्या ऑसिलेटरी मोशन असतात. आता ही तुमची आहे का, ही सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी आहे का? येस आहे, ही ऑसिलेटरी मोशन आहे. ही सिंपल लिनियर एसएचएम आहे का? येस, ही लिनियर एसएचएम सुद्धा आहे. Now what about this? Is it oscillatory motion? Yes. Is it linear SHM? Yes. म्हणजे हा जो तुमचा पेंडुलम आहे त्याच्या हे बघा, एक छोटीशी डिस्प्लेसमेंट दाखवली, छोटीशी ना. एक छोट्याशा डिस्प्लेसमेंट साठी ते लिनियर एसएचएम आहे का, तर येस आहे. पण जर हे डिस्प्लेसमेंट खूप मोठी झाली ना, अशी खूप मोठी, तर मग मात्र तो तुमचा लिनियर एसएचएम राहत नाही. But an oscillatory motions are not linear simple harmonic motion. बघा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ते ऑसिलेटरी मोशन असतातच, पण सगळ्याच ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी मोशन्स आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता इथे एक एक्झाम्पल घेऊया. काय दिसते, येस, द बॉल इज बाउन्सिंग. हा एक बॉल आहे आणि तो बाउन्सिंग करत आहे, बरोबर की नाही. मग हे ऑसिलेटरी मोशन आहे की नाही, आहे. पण ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे का, तर नाही, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाही. का नाही, कारण याच्यावर ना ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होत आहे, ऍक्ट होत आहे. सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये आपण काय शिकलोय, आठवतं का बघा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथं जो ह्या बॉलला खाली खेचणारा जो फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्डच असतो. जेव्हा हा बॉल वर चाललाय तेव्हा डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स एकमेकाच्या अपोजिट आहे. पण जेव्हा हा बॉल खाली येत आहे तेव्हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे अपोजिट आहेत का, नाहीये ना. म्हणजे हे एक्झाम्पल लिनियर एसएचएम चं एक्झाम्पल नाही. My dear students, is this oscillatory motion? Yes. But is this linear SHM? No. Because again there is one force, and that is what called gravitation is working here. Yes, and one more thing is that
what you observe is this is a curved path. लिनियर एसएचएम ची पहिली कंडिशन काय आहे? स्ट्रेट लाईन पाहिजे, आहे का? नाहीये. हे सुद्धा कोण नाहीये, लिनियर एसएचएम नाही. Now, very important derivation. Let us find out the differential equation of the linear S.H.M. Linear S.H.M चा differential equation काढा. हा पण एक तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये येणारा क्वेश्चन आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि एक वेळ आपण हे डिफरन्शियल इक्वेशन काढलं की मग याच्यावरूनच आपण लिनियर एसएचएम मधली डिस्प्लेसमेंट, लिनियर एसएचएम मधली वेलॉसिटी, लिनियर एसएचएम मधलं ऍक्सेलरेशन यांचं डेरिव्हेशन काढणार आहे. So this is the last point of this lecture. See carefully. Differential equation of linear S.H.M. We know that restoring force is given by. आपण काय बघितलं मगापासून की लिनियर एसएचएम मधला जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो दिला जातो F इक्वल टू मायनस kx, where k is the force constant, x is the displacement of the body from mean position, and F is the restoring force. आपण सुरुवातीलाच म्हटलं. Now, according to Newton's second law of motion, तुम्हाला न्यूटनची सेकंड लॉ काय आहे? न्यूटनचा सेकंड लॉ काय आहे? Yes, it is force is nothing but rate of change of momentum. Correct? मग force is equal to काय? Mass into final velocity minus initial velocity upon time. Final momentum minus initial momentum upon time. मग force is equal to तुम्हाला फॉर्म्युला काय माहिती आहे? Mass into acceleration. Mass into acceleration. Okay. What is acceleration? Acceleration is nothing but what? Rate of change of velocity. And what is velocity? It is the rate of change of displacement with respect to time. Acceleration A is the rate of change of velocity that is equal to dv by dt. And what is velocity? Velocity is rate of change of displacement, that is dx by dt. Now, what you observe is that acceleration is rate of change of velocity and velocity is rate of change of displacement. So we together write it like this. Acceleration is equal to d by dt of dx by dt. It is nothing but second order derivative. A is equal to d square x by dt square. Now put this in the equation 2. Acceleration ची ही जी व्हॅल्यू मिळाली ती आपण इक्वेशन 2 मध्ये वापरूया. So what we get here, force is equal to mass into acceleration, that is square x upon dt square. Now substituting the equation 3 in equation 1. So what is equation 1? F is equal to minus kx. So instead of F, we will write m into d square x by dt square. Yes. F च्या जागी आपण m into d square x by dt square लिहूया. Is equal to काय आलं? Minus kx. Now divide both sides by m. इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला आपण m ने डिवाइड करू. d square x upon dt square is equal to minus k by m into x. And this way, my dear students, you get the equation d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0. This is called differential equation of S.H.M. This is called differential equation of S.H.M. And here the k by m is a constant. Now that constant we will put as omega square. That constant we will put as omega square. So d square x by dt square plus omega square x is equal to 0, where omega is the angular velocity. Now this equation number 4 and the equation number 5, these are called as differential equations of linear S.H.M. Linear S.H.M चे हे differential equation. My dear student, k by m is always a positive quantity, and omega square, it is a square, so it is also positive. But
the value of the omega. It may be positive, it may be negative, but its square will always positive. Okay. Now, my dear students, learn up to this, prepare up to this. Then we will solve numericals on the basis of differential equation of SHM. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण न्यूमेरिकल सोडवणार आहे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. त्याचबरोबर आपण डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम वापरून डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशनचे फॉर्म्युले आपण डिराइव्ह करायला शिकणार आहे. हे तुमचं पहिलं लेक्चर होतं. हे लेक्चर व्यवस्थित तुम्ही अटेंड करा. नेहमीप्रमाणेच टेक्स्टबुक मधून आणि नोट्स मधून सगळ्या याशी रिलेटेड असणाऱ्या नोट्स पहिल्यांदा काय करा, लिहून काढा आणि मग पुढचं लेक्चर, दुसरं लेक्चर लवकरच येईल. पहिले लेक्चर तयार करा आजच्या आज.